Hello students, in today's lecture we will talk about the prokaryotic cell. In earlier lecture we have seen the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. That we know all living organisms get classified into prokaryotes and eukaryotes on the basis of their cellular organization. That means prokaryotic cell, they are showing the simple cellular organization, whereas eukaryotic cell, they are showing quite complex, or we can say comparatively it's a compact form cellular organization. So let's talk about that. First we are going to see prokaryotic cell. In today's lecture we are going to take a brief account for prokaryotic cell. नाव लास्ट लेक्चरमध्ये प्रोकॅरियोटिक आणि यूकॅरियोटिकमध्ये आपण बरेचसे डिफरन्शिएटिव्ह पॉईंट्स पाहिले, पण अगदी बेसिकली जर आपल्याला प्रोकॅरियोटिक सेल आणि यूकॅरियोटिक सेल जर डिफरन्शिएट करायची असेल तर कसं डिफरन्शिएट करू आपण? सिम्पली दे आर शोइंग द टू मेजर डिफरन्शिएटिव्ह पॉईंट्स. The first one is their cellular organization and second one is nucleus. म्हणजे ह्या दोन गोष्टींना जरी ऑब्झर्व केलं की त्या सेलच्या आतमधलं सेल्युलर ऑर्गनायझेशन कसं आहे, सेल मेम्ब्रेनचा प्रेझेन्स कसा आहे, इंटरनल स्ट्रक्चरमध्ये त्यांच्या काय काय मेन्शन्स आहे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली वी कॅन इझिली डिफरन्शिएट द प्रोकॅरियोटिक सेल फ्रॉम द यूकॅरियोटिक सेल. सो लेट्स राईट डाऊन इट. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट इज सेल्युलर organization. As we have mentioned, prokaryotic cell, they are showing the very simple cellular organization. So when we talk about the cellular organization of prokaryotic cell, it is at simple level, in a simpler way. Second thing is nucleus. Now when we talk about the nucleus from prokaryotic cell, it is not well developed as well as the membrane bound organelle, and in case of eukaryotic cell, nucleus is well developed, well defined and the membrane bound cell organelle. So here nucleus is without, or we can say without membrane bound, without membrane bound. So these are the two major points. On the basis of that we actually differentiate prokaryotes and eukaryotes. हे दोन मेजर पॉईंट म्हणजे याच्यावरून अगदी इन्स्टंटली आपण ह्याला डिफरन्शिएट करू. नाव इट इज कॅरेक्टराइज्ड बाय, म्हणजे कोणत्या कोणत्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्समध्ये हे आपल्याला प्रोकॅरियोटिक सेल दिसतात. सो लेट्स हॅव अ लिस्टेड इट. फर्स्ट वन इज आपण बोलतोय ते आहेत बॅक्टेरिया. कोणत्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्समध्ये प्रोकॅरियोटिक सेल दिसतात? फर्स्ट वन इज बॅक्टेरिया. सेकंड वन इज सायनोबॅक्टेरिया. नाउ दिस सायनोबॅक्टेरिया वर्ड may confuse you. That means as its name says cyanobacteria, that means it must be the form of bacteria, but actually it is blue green algae. काय आहेत हे? ब्ल्यू ग्रीन अल्गी. अँड दिस ब्ल्यू ग्रीन अल्गी इट इज रिप्रेझेंटेड बाय BGA. इट इज द स्टँडर्ड ॲब्रिव्हिएशन फॉर द ब्ल्यू ग्रीन अल्गी. अल्गीचा एक टाईप आहे, BGA म्हणतात, म्हणजे त्यांचा हा स्टँडर्ड ॲब्रिव्हिएशन शॉर्ट फॉर्म आहे, अशा पद्धतीने डिनोट करतात. दीज आर द सायनोबॅक्टेरिया विच आर अगेन शोईंग द प्रोकॅरियोटिक नेचर. थर्ड वन इज मायकोप्लाझ्म. Mycoplasm or plasma. As we have mentioned, one of the smallest cell which are showing the 0.1 to 0.3 micrometer in size, and that cell or that living organism is actually known as a it is mycoplasm. And the last one is PPLO. Now this PPLO stands for, it is pleuropneumonia like organisms. These are the
certain living organisms who are exhibiting their prokaryotic nature. हे असे सर्टन काही आहेत की ज्यांच्यामध्ये आपल्याला प्रोकॅरियोटिक सेल दिसून येतात. आउट ऑफ दिस here we are going to consider the bacterial cell. मोस्टली स्टडी केला जाणारा जर कोणत्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा पार्ट असेल तर ते असतात बॅक्टेरिया. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. Bacteria. Now, again we all are very much familiar with the living organism and especially in microorganisms. So when we talk about the microorganisms are present everywhere in soil, water, food, air, within host or living organism, everywhere. प्रत्येक ठिकाणी प्रेझेंट असणारे हे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स असेल त्यांच्यामधला मेजरली पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट करणारे हे झाले मायक्रो ऑर्गॅनिझम नोन ॲज बॅक्टेरिया. अँड ॲज वी हॅव सीन इन अवर लास्ट लेक्चर डिफरंट शेप्स ऑफ living organisms, and on the basis of that we have seen the living organisms exhibit the different kind of shapes, and out of that we have mentioned certain different kind of bacteria. Just have a recap here. Bacteria. Suppose bacteria are showing spherical shape. Spherical म्हणजे कशा असतील त्या अशा स्पेरिकल फॉर्ममध्ये असतील. अशी एक असेल, एकाला एक अशा फॉर्ममध्ये अटॅच फॉर्ममध्ये दिसल्या, किंवा समटाईम्स ते असे बंडल फॉर्ममध्ये दिसेल. पण जर त्यांच्या शेपबद्दल बोलायचं असेल तर मात्र दिसताना कसं दिसणार आहे, हा स्पेरिकल वेमध्येच दिसणार आहे. अँड जस्ट बिकॉज ऑफ दॅट इट इज नोन ॲज कोकस. द इंटरेस्टिंग थिंग इज इफ सिंगल स्पेरिकल बॅक्टेरिया इज देअर इट इज टर्म ॲज कोकस in singular way. In plural form they are known as cocci. If 6 to 7 are get arranged in a linear way then it is known as streptococcus, right? So आपल्याला काही बॅक्टेरिया कशा सापडल्या स्पेरिकल शेपमध्ये, राईट. स्पेरिकल शेप आहे म्हणून नाव काय दिलं आपण त्यांना, कोकस. हे बॅक्टेरियांचं नाव झालं. नाव द सेकंड वन इज हिअर we'll consider the shape of this bacteria is rod shape. रॉड दाखवायची असेल तर ही आपल्याला काहीशी अशा फॉर्ममध्ये दिसते. सपोज ही इथे एक दाखवली अशा फॉर्ममध्ये. हे झाले आपले रॉड शेप बॅक्टेरिया. अँड दे ऑल आर नोन ॲज बॅसिलस. If single rod shaped bacteria is there then it is known as bacillus, and many are there or various in number are there then it is termed as bacilli, and the most common example are lactobacilli. जर आपण कर्डमधल्या दह्यामधल्या ज्या बॅक्टेरिया असतात त्यांना आपण स्टेन करून घेतलं किंवा आपण त्यांना स्लाईडवरती ठेवलं आणि मायक्रोस्कोप थ्रू जर त्यांचा स्टडी केला तर आपल्याला ह्यांचा जो शेप आहे हा ऑब्झर्व करायला मिळेल. अँड लॅक्टोबॅसिलाय आर वन ऑफ द famous example of this rod shaped bacteria. The third one is the shape of this bacteria is comma shape. आता आपण जेव्हा किंवा एखादं कोणतंही लँग्वेज असेल त्याच्यामध्ये काही पंक्च्युएशन मार्क वापरतो, त्याच्यामध्ये जो एक कॉमा असतो की नाही त्याच्या शेपनुसार ह्यांचा शेप हा रिझेंबल करतो आणि म्हणून ह्यांच्या शेपला ॲज इट इज नेम दिलं गेलं आहे कॉमा शेप. कसे दिसतात हे दिसताना दे एक्झॅक्टली लुक लाईक दी कॉमा ओनली. कसे दिसतात हे कॉमा शेपचे. अँड जस्ट बिकॉज ऑफ दॅट दे आर नेम्ड ॲज विब्रिओ. ह्या बॅक्टेरियांना काय नाव देऊयात आपण, विब्रिओ. अँड वन मोर लास्ट बॅक्टेरिया टाईप इज हिअर. इट इज व्हॉट वी कॅन से स्पायरल शेप. लास्ट टाईपच्या बॅक्टेरिया कोणत्या सापडणार आहेत आपल्याला, स्पायरल फॉर्ममध्ये. मग आपण हे अशा फॉर्ममध्ये कन्सिडर करूयात किंवा कधी कधी त्या अशा फॉर्ममध्ये सुद्धा प्रेझेंट असतात. आणि अशा टाईपच्या बॅक्टेरिया दे आर नोन ॲज स्पिरिलम. ठीक आहे. सो दीज आर द डिफरंट शेप्स ऑफ बॅक्टेरिया अँड ऑन द बेसिस ऑफ देअर शेप दे आर टर्म्ड ॲज आयदर दे आर कोकाय प्लुरल फॉर्म, बॅसिलाय, विब्रिओ, or we can say the spirillum. Now in this topic we are going to talk about the
प्रोकॅरियोटिक सेल ऑफ बॅक्टेरिया. आणि बॅक्टेरियांमध्ये ज्या प्रोकॅरियोट म्हणजे बॅक्टेरियांची जी प्रोकॅरियोटिक सेल आहे त्यांच्या कोणत्या शेपबद्दल बोलणार आहोत, तर आपण काय करूयात, एक रॉड शेप बॅक्टेरिया आहे ह्यांना कन्सिडर करूयात. मला जर रॉड शेप बॅक्टेरियाबद्दल सांगायचं असेल तर ती दिसताना कशी दिसते, अगदी कॉमनली जी टिपिकल प्रोकॅरियोटिक जी सेल आहे जिचा स्टडी केला जातो ती काहीशी दिसताना अशा फॉर्ममध्ये दिसते. आता आपण काय करूयात, ह्याला थोडंसं अशा फॉर्ममध्ये कन्सिडर करूयात. ठीक आहे. आता ही दिसताना आपल्याला बऱ्यापैकी रॉड शेप दिसते, कारण ह्या बाकीमध्ये कुठेच मॅच होत नाही, नाही कॉमा शेप, स्पिरियम फॉर्म असेल किंवा स्पेरिकल फॉर्म आहे, ह्याला आपण असा रॉड शेपच्या फॉर्ममध्ये कन्सिडर करूयात. हा झाला आपला फर्स्ट लेअर. त्याच्यानंतर एक त्याच्या बाहेरच्या लेअरबद्दल बोलूयात. जो एक त्यांचा आउटर मोस्ट लेअर असतो, राईट, आणि एक जो त्यांचा इनर मोस्ट लेअर असणार आहे. आता हे फक्त 3 वेगवेगळे डिफरंट लेअरनी फॉर्म झालेला आहे त्यांचा आउटर मोस्ट कवरिंग. हे दाखवण्यासाठी आपण हे लेअर पाहतोय. आता थोडेसे आपले हे ब्रॉड किंवा त्यांची थिकनिंग थोडीशी प्लस मायनस आहे, जस्ट अंडरस्टँड इट, राईट. आता आपण टिपिकल आपली जी बॅक्टेरियल सेल आहे त्या सेलला कन्सिडर करूयात. इट इज प्रोकॅरियोटिक सेल. प्रोकॅरियोटिक सेल. And here we are going to consider the envelope of this prokaryotic cell. त्याचं एक आउटर स्ट्रक्चर आपण इथे मेन्शन केलं आहे आणि याच्याबद्दलचा डिटेल पार्ट कन्सिडर करूयात. बरं, आपण प्रोकॅरियोटिक सेलमधला फर्स्ट कंटेंट, आता प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये कोणते कोणते आपल्याला आस्पेक्ट्स पाहायचे आहेत. पहिल्यांदा आपण बोलणार सेल एन्व्हलपबद्दल, त्याच्यानंतर आपल्याला मेसोसोम्सबद्दल बोलायचं, देन क्रोमॅटोफोर्स आहेत, DNA, त्याच्यानंतर रायबोझोम्स, देन त्याच्यानंतर फ्लॅजेला, पिलाय, देन फिमरी, असे एन नंबर ऑफ किंवा अजून आपल्याला एक हे आहेत इन्क्लुजन बॉडीज, असे एक 7 to 8 फॅक्टर यांच्यामध्ये स्टडी करायचे आहे. आत्ता जो आपण प्रोकॅरियोटिक सेलमधला फर्स्ट फॅक्टर स्टडी करतो आहे इट इज सेल एन्व्हलप. आपण 1 by 1 ही पूर्ण प्रोकॅरियोटिक सेल पाहणार आहोत. द फर्स्ट वन इज सेल एन्व्हलप. राईट. आता कोणताही एन्व्हलप म्हणजे आपण ज्याला लिफाफा म्हणतो, हा लेअरने म्हणजे एक सिंगल लेअर तर नाही म्हणणार, पण जी काही एक आउटर मोस्ट कवरिंग असते त्याला आपण कन्सिडर करतो एन्व्हलप. इन द केस ऑफ प्रोकॅरियोटिक सेल दिस सेल एन्व्हलप इज मेड अप ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेअर. आणि ह्या 3 लेअरबद्दल बोलूयात आपण. त्याच्या अगोदर ह्याला एक मधल्या लेअरला थोडंसं आपण इथे मेन्शन करूयात. ॲक्च्युली तो कलर डिसॅपियर झाला आहे. ट्राय टू अंडरस्टँड दिस मिडल लेअर ऑल्सो. बट आउटर मोस्ट जो होता त्याला आपण लेबल करूयात. दिस आउटर मोस्ट वन ग्लायकोकॅलिक्स, फर्स्ट लेअर. मिडल वन इज नोन ॲज सेल वॉल and the innermost one is known as plasma membrane. Plasma membrane. ठीक आहे. काय सांगितलं आपण, सेल एन्व्हलप ऑफ दिस प्रोकॅरियोटिक सेल इट इज जनरली मेड अप ऑफ द 3 डिफरंट लेयर अँड हिअर वी आर गोइंग टू मेन्शन दिस ऑल 3 लेयर. द फर्स्ट वन इज नोन ॲज ग्लायकोकॅलिक्स. ग्लायकोकॅलिक्स हा सांगितला आपण फर्स्ट. सेकंड वन इज
cell wall. Third one is plasma membrane, or we can say the cell membrane also. Cell membrane. As per their position, let's classify them. First one is, it is outermost layer. Cell wall is middle layer, whereas the plasma membrane, it is the innermost layer of a cell. Inner layer. या तिघांना आपण इथे दाखवले. सर्वात outermost glycocalyx, middle one cell wall, and the inner one is plasma membrane, or we can say as a cell membrane. Now this outermost layer or glycocalyx, they can be in the two different form. So they further forms the two different forms. First one, sometimes they appear in the form of loose sheath. Loose sheath. And it is known as slime layer. Whereas when they appear in a specific bacteria in a capsule form or the tub form, in this tub form, it is known as capsule. हे further, right? आता middle layer बद्दल बोलेत. Cell wall. As we know, some bacteria as well as plants, some fungus, they are consisting this hard non-living structure, which is cell wall. Cell wall is generally made up of the cellulose. But in this case, cell wall जर आपल्याला ऑब्झर्व करायचे असेल, जसं आपण रॉबर्ट हुक बद्दल बोललो होतो. रॉबर्ट हुक हू डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट, बट त्यांनी जी सेल डिस्कवर केली होती ती नॉन लिव्हिंग होती, म्हणजे त्यांना फक्त ते कंपार्टमेंट्स दिसले होते, त्यांच्या आउटर मोस्ट लाइनिंग किंवा कवरिंग दिसल्या होत्या, त्यांना आपण नाव दिलं होतं सेल वॉल. जर यांना आपल्याला प्रॉपरली कन्सिडर करायचं असेल, ठीक आहे, जर आपल्याला ह्या ज्या काही सेल वॉल आहेत ह्यांना जर प्रॉपरली ऑब्झर्व करायचं असेल तर ह्यांच्यासाठी काय करावं लागेल, आपल्याला एक टेक्निक वापरली जाते आणि त्या टेक्निकचं नाव आहे ग्रॅम स्टेनिंग. ग्रॅम स्टेनिंग. Now the question is, why this technique is known as the Gram staining? This technique is get discovered by the Hans Christian Gram. सायंटिस्ट होते. त्यांनी सर्वात पहिल्यांदा काय केलं, ह्या सेलला स्टेनिंग करून पाहिलं आणि स्टेनिंग केल्यानंतर त्यांची जी काही वॉल आहे ती मात्र अगदी इझिली किंवा थोडीशी प्रॉमिनंटली दिसून आली आणि त्यासाठी त्यांनी ही टेक्निक वापरली. आता ही स्टेनिंग मेथड काय असते, आता सपोज आपण बोर्डवरती ऑब्झर्व करतोय वेगवेगळे पार्ट किंवा डायग्राममध्ये एखादे पार्ट आपल्याला जर हायलाईट करून दाखवायचे असेल तर आपण व्हेरियस कलर वापरतो. इन द सेम मॅनर जर आपल्याला एक स्पेसिफिक स्टडी करायचा असेल, इझिली अगदी प्रॉमिनंट वेमध्ये एखादी थिंग्स जर आपल्याला मेन्शन करायची असेल तर तिथे काय केलं जातं, स्टेनिंग केलं जातं. आणि इन द केस ऑफ सायटोलॉजी जर सेल वॉल ऑब्झर्व करायचे असेल तर ग्राम स्टेनिंग ह्या केल्या जातात. आफ्टर परफॉर्मिंग द ग्राम स्टेनिंग दे आर शोईंग द टू डिफरंट types of bacteria, namely gram positive bacteria, that means the gram positive, and second type of bacteria is gram negative bacteria. Now what is the difference between gram positive and gram negative bacteria? These bacteria are showing their cell wall is made up of the different type of substances. In the case of gram positive bacteria, their cell wall is made up of peptidoglycan, and in the case of gram negative bacteria, their cell wall is made up of murein. सेल वॉलमध्ये डिफरन्स आहे, सेल वॉलमध्ये डिफरन्स आहे, त्याच्यानुसार त्या बॅक्टेरियांच्या कॅटेगरी पडल्या ग्रॅम पॉझिटिव्ह, ग्रॅम निगेटिव्ह. ह्यांच्यासाठी टेक्निक काय वापरली, ग्रॅम स्टेनिंगची टेक्निक वापरली. Now in the case of plasma membrane or cell membrane, they are showing the same composition as that of
the eukaryotic cell. Eukaryotic cell means what? यूकॅरियोटिक सेलमधला जो प्लाझ्मा मेम्ब्रेन किंवा सेल मेम्ब्रेन असेल, जनरली इट इज मेडअप ऑफ द लिपिड बाय लेअर. आणि सेम वेमध्ये ह्या प्रोकॅरियोटिक सेलचा सुद्धा इनर लेअर किंवा जो प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे अशाच पद्धतीने बनला आहे, त्यांच्या कंपोजिशनमध्ये फरक नाही आहे. आपण पाहतोय टॉपिक प्रोकॅरियोटिकमधला फर्स्ट फॅक्टर विच इज सेल एन्व्हलप. दिस एन्व्हलप जनरली इट इज फॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ 3 डिफरंट लेअर. आउटर वन नोन ॲज द ग्लायकोकॅलिक्स, the middle one is cell wall, and the internal one is plasma membrane or cell membrane. Here glycocalyx in some bacteria they may showing the loose sheath like appearance or the structure, it is known as slime layer, whereas sometimes bacteria may exhibit the hard tough covering known as capsule. When we talk about the cell wall to what we can say, प्रॉमिनंटली जर सपोज आपल्याला एखादी सेल वॉल मेन्शन करायची असेल किंवा अगदी प्रॉमिनंटपणे दाखवायची असेल, सो दॅट ग्रॅम स्टेनिंग टेक्निक ॲक्च्युली हेल्प. विथ द हेल्प ऑफ दॅट बॅक्टेरिया मे गेट क्लासिफाईड इंटू ग्रॅम पॉझिटिव्ह अँड ग्रॅम निगेटिव्ह. ओनली द डिफरन्स बिटवीन ग्रॅम पॉझिटिव्ह अँड ग्रॅम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया इज द सेल वॉल ऑफ दॅट ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया इज मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लायकॅन, whereas in the case of gram negative bacteria it is made up of murin. लेट्स टॉक अबाउट दी फंक्शन. म्हणजे हा जर पार्ट आपण कन्सिडर केला तर हा सर्व झाला त्यांच्या स्ट्रक्चरबद्दल, आणि आता आपण खाली मेन्शन करूयात त्यांचे फंक्शन्स. राईट, इथे फंक्शनबद्दल बोलूयात. फर्स्ट, द outermost covering, that means the glycocalyx, they help to adhesion of bacteria. हे काय करतायत? ते हेल्प करतायत कशासाठी? अडेजनसाठी. बॅक्टेरियांना दुसरा एखादा कोणताही होस्ट असेल, रॉक असेल किंवा कोणताही एखादा ऑब्जेक्ट असेल, त्या ऑब्जेक्टला जाऊन, सपोज आता हा ब्लॅकबोर्ड आहे आणि ह्या बॅक्टेरिया आहेत, ह्या बॅक्टेरिया तिथे जाऊन बरोबर स्टिक होण्यासाठी किंवा त्यांच्यामध्ये लिव्हिंग नॉन लिव्हिंग जे सबस्टन्स असेल त्यांच्यामध्ये एक फोर्स क्रिएट करण्यासाठी, ॲडेजनसाठी जर कोणता लेअर मदत करत असेल तर तो मदत करतो ग्लायकोकॅलिक्स. सो द फंक्शन इज दे हेल्प्स इन अडेजन. आता सेल वॉल बद्दल बोलूयात. सेल वॉल, द फर्स्ट फंक्शन, दे ॲक्च्युली फॉर्म्स द शेप ऑफ अ सेल. दे फॉर्म्स शेप ऑफ अ सेल. दे ऑल्सो प्रिव्हेंट्स फ्रॉम द कोलॅप्सिंग ऑफ सेल. सो प्रिव्हेंशन इज देअर. अँड थर्ड, they provide the mechanical strength or support to the cell. Mechanical strength. And here in the case of plasma membrane, again आता इथे मात्र आपण कन्सिडर करणार प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, जो जनरली आपल्याला सेलमध्ये कन्सिडर होतो तो. आता इथे जर कन्सिडर केला तर इनरमोस्ट जो आहे तो प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे. सो इट हेल्प टू कम्युनिकेट टू द इंटरनल अँड एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट ऑफ सेल. सेलच्या आतमधलं जे काही एन्व्हायरमेंट आहे, इन्क्लुडिंग सायटोप्लाझम अँड सर्टन सेल ऑर्गेनल्स अलॉंग विथ द एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट ऑफ दिस सेल. सेलच्या बाहेरच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये कोण कोण आहेत, ह्या सर्वांचं कम्युनिकेशन जर आपल्याला सेलच्या आतमधल्या इंटरनल एन्व्हायरमेंटबद्दल बरोबर करून जर द्यायचं असेल तर काय म्हणूयात आपण त्यांना? ते फंक्शन कोण परफॉर्म करते? प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. सो हिअर विल मेन्शन टू हेल्प इन कम्युनिकेशन ऑफ internal to the external environment of the cell. Right. So in this way is this lecture we have talked about the cell envelope which is generally seen in prokaryotic cell. In next lecture we'll take up mesosomes, chromatophores, DNA and ribosomes. Thank you.